تو سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کلچرل اینتھروپولوجی. اور کلچرل اینتھروپولوجی میں جیسے ہم نے بات کی ہے کہ یہ کلچر کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، کلرس ہیں، ان کو اسٹڈی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ود ہیلپ آف کلچرل اینتھروپولوجی. اور اینتھروپولوجی کے اندر سب سے جو بڑا برانچ ہے، یہ فیلڈ ہے، وہ کلچرل اینتھروپولوجی ہے. اور اس کے اندر سب چیزیں، سب اگر ہم دیکھیں میرجز کو، کنشپ کو، فرینڈشپ کو، سب چیزیں اس کے اندر اسٹڈی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بیٹا جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، چونکہ ٹیکنالوجی از اے پارٹ آف کلچر، کہ کس زمانے میں کس طرح کی ٹیکنالوجی یوز ہوتی تھی، کس طرح کے ٹول یوز ہوتے تھے. تو ہنٹنگ ٹو ہاؤس بلڈنگ، یعنی ایک وقت میں انسان جو ہے غاروں میں رہتا تھا اور جنگلوں میں رہتا تھا اور ہنٹنگ کرتا تھا، اور پھر اس نے گھر بنانے شروع کر دیے، اور پھر بڑے بڑے بلڈنگ پلازاز اور پھر شاپنگ مال کیا کچھ بنا چکا ہے. تو اس میں اکنامک اینتھروپولوجی بھی آتی ہے، جس کا تعلق آپ کا وے آف جو بھی آپ گوڈس پروڈیوس کرتے ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، سروسز پروڈیوس کرتے ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، وہ اس کا تعلق ہے. اور کس طریقے سے ہوتی ہیں، لوگ کس طرح سے اپنا روزگار چلاتے ہیں. اور پولیٹیکل اینتھروپولوجی میں پاور کے لیے وہ کیسے تھرسٹ فار پاور، ایک طرح سے کہ بھی پاور کیسے جو ہے نا وہ حاصل کی جاتی ہے، سوشل کنٹرول کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، سوسائٹی کو کیسے. لیکن آج کل آپ سوشل کنٹرول کی ایگزامپل دے سکتے ہیں، کووڈ میں جیسے بھی مارکیٹیں بند ہیں تو سوشل کنٹرول ہے بھائی. اور ایسے ہی ہم سوشل کنٹرول لا جو ہوتا ہے، آپ کا جو عدلیہ ہے، آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، آرمی ہے، تو یہ بھی سارا سوشل کنٹرول کے آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں اور سوشل کنٹرول چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ادر سپر نیچرل، سائیکالوجی، کلچر چینج، آرٹس اینڈ اورل ٹریڈیشن، یہ سارا اس کا حصہ ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک پکچر ابھی میں آپ کو شو کروا رہا ہوں، تو اس کو ایکسپریس کریں اس میں کیا شو ہو رہا ہے کلچر اینتھروپولوجی کے حوالے سے. جی کیا شو ہو رہا ہے اس میں آپ کو؟ جی بتائے گا کوئی اس میں کیا شو ہو رہا ہے، کیا میسج آ رہا ہے آپ کو؟ جی کلاس ابھی بات کوئی نہیں کرتے آپ جلدی. رقص کر. جی کیا شو ہو رہا ہے؟ جی سی سر کلچر شو ہو رہا ہے، کلچر اینتھروپولوجی. جی کلچر شو ہو رہا ہے. کلچر کس طرح کلچر شو ہو رہا ہے؟ ایک رقص کرتے ہوئے. ہاں ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگوں کے ویئرنگ کے بارے میں، کہ لوگ کس طرح ڈریسز کرتے ہیں، کس طرح سے لک آؤٹ کی ہوتی ہے، کس طرح سے نظر آتے ہیں اپنے ایمان کے اعتقاد کے حوالے سے، اپنے میسج کے حوالے سے. تو یہ ڈائیورسٹی میں نظر آتی ہے کلچر. اور ڈفرینٹ کلچرس میں جا کے ہم ڈفرینٹ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، عیدوں کو پتہ ہے، تہواروں کا پتہ ہے، اور جلسے جلوسوں کا پتہ ہے، سیاست کا پتہ ہے. اپنے کلچر میں تو ہمیں کوئی ورائٹی نہیں آتی، سب کچھ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کسی اور بھی کلچر کی اسٹڈی کرتے ہیں، پھر بیٹا ہمیں بہت ساری نئی چیزیں، نئی چیزیں اور نئے اسپیکٹس کلچر کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں یہی میسج تھا. اور یہ لاسٹ ہے اس کا لنگوسٹک اینتھروپولوجی، اور اس کا تعلق میرا لینگویج کے ساتھ ہے. اٹ سیکس ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن لینگویج، ریٹن اینڈ نان ریٹن، اسپوکن اینڈ نان وربل. اس میں تمام طرح کی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن آ جاتی ہیں کہ لوگ کیسے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دا اسٹڈی آف ہاؤ لینگویجز چینج اوور ٹائم از ٹرم ہسٹوریکل لنگوسٹکس. تو اس میں ہسٹوریکل لنگوسٹکس اسٹڈی کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی اور جو موجودہ لینگویج ہے یہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. لینگویج دیکھیں آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کے جو آپ مینوسکرپٹس ہیں، یعنی جو آرٹیکلس ہیں، بکس ہیں، وہ نکال کے پڑھنا شروع کر لیں، انگلش کی بے شک لے لیں، اردو کی لے لیں، تو آپ کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. جو اردو اقبال نے لکھی ہے، جو اردو غالب نے لکھی ہے، میر درد نے لکھی ہے، میر تقی نے لکھی ہے، اس طرح کی اردو بیٹا ہم لوگ نہیں لکھ سکتے. کہ لکھ سکتے ہیں؟ لکھ سکتے نو سر. ہیں جیسے نو سر. اور باقی جو بھی ناولسٹ ہیں 80s کے 90s کے، ویسے بیٹا ہم لوگ نہیں لکھ سکتے اس طرح کی لینگویج. کہ لکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. دیر از اے چینج ان لینگویج آلسو، کہ لینگویج پریفرنس چینج ہوتی ہے. اس طرح کے اسکالر، اس طرح کے رائٹنگ، پیس آف رائٹنگ مینوسکرپٹ میں نظر نہیں آئیں گے. ایکسپلورس ہاؤ لینگویج شیپس کمیونیکیشن، پھر کمیونیکیشن کیسے شیپ ہو رہی ہے. اور فارم سوشل آئیڈینٹی. ایک لینگویج ایک سوشل آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی لینگویج جیسے جڑے ہوئے. چائنا کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ آئیڈینٹی سوشل آئیڈینٹی ہے کہ جی ہم چائنیز پیپل ہیں. ایسے ہی آپ کے جو پشتون ہیں وہ بچوں کو پشتو لازمی سکھاتے ہیں. آپ کا جو سندھ ہے وہ سندھی ضرور سکھاتا ہے بچوں کو. جو سرائکی ہے وہ سرائکی ضرور سکھاتا ہے بچوں کو. جو پوٹوہاری ہے وہ پوٹوہاری ضرور سکھاتا ہے بچوں کو. جو کشمیری ہے وہ کشمیری ضرور سکھاتا ہے بچوں کو. ایسے جو پشتون ہیں وہ پشتو سکھاتے ہیں، بلوچی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، عربی سکھاتے ہیں.
तो बस सर पंजाबी सिर्फ पंजाबियों पंजाबी खुद आ जाती पंजाबियों के साथ ये नहीं मसला है। के तोड़े होते हैं, उर्दू भी और इंग्लिश की भी। हाँ, पंजाबी जो है ना वो पढ़े हुए हैं कि जब हमने इंग्लिश सीखनी है, हमने उर्दू सीखनी है, तो पंजाबी को सोशल आइडेंटिटी के तौर पे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि पंजाबी लैंग्वेज बेटा हमारी मदर बोली है, ज़बान यानी माँ बोली है, और ये हमारी मदर टंग है। इससे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों को पंजाबी सिखाने की भी ज़रूरत है, उर्दू सिखाने की भी ज़रूरत है, इंग्लिश भी सिखाएँ, फ्रेंच भी सिखाएँ, अरबी भी सिखाएँ, लेकिन पंजाबी भी सिखाएँ। तो पंजाबी से नफरत ना करें खुदा के लिए, ये हमारी सोशल आइडेंटिटी है, हम इसको बिला वजह ख़त्म कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। और ग्रुप मेंबरशिप्स ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल कल्चरल बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज एंड डेवलप अ कॉमन कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल एंड सोशल वर्ड्स। तो ये बेसिकली इंसान जो है वो इसी काम में लगा हुआ है कि वो ग्रुप्स में रहता है, अपनी टीम वर्क करता है, ग्रुप मेंबर के तौर पर काम करता है, दूसरों को लीड करता है। और लार्ज स्केल पे हम देखते हैं कि कल्चरल बिलीव्स जो हैं, आइडियोलॉजीज़ जो हैं, हमें नज़र आती हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, दे हैव डिफरेंट बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज़, और डेवलप अ कॉमन कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। फिर हम कोशिश करते हैं कि ये जो मुख्तलिफ रंग हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन है कल्चर के अंदर, इन सब के होने के बावजूद फिर भी हम जिंदा रहें, एक दूसरे को नुकसान भी ना पहुँचाएँ, एक दूसरे की जो भी वैल्यूज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट दें, एडमिट करें, उनको स्पेस दें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये बेटा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है, इट्स स्टडी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, और द नॉन स्पोकन जो भी आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों इसके लिंग्विस्टिक के अंदर आते हैं। और माजी में जो लैंग्वेज है उसको भी हम हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। फोकस ऑन द फोन्स, जो स्पीच साउंड्स होती है, और फोनम्स जो आपके साउंड यूनिट्स होते हैं, कैरी लैंग्वेज, लुक एट वर्ड एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, और रिलेट्स लैंग्वेज टू कल्चर। चूँकि लैंग्वेज के बगैर कल्चर कुछ नहीं है। देखें, गूंगों का कोई कल्चर नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ, गूंगों का कोई कल्चर नहीं होता। और यहाँ पे एक अजीब सी बात ये भी है कि जो आपको पता है, जो अरबी थे, अरब था, वो अजम को क्या कहते थे? पता है आपको हिस्टोरिकली अरब अजम को क्या कहते थे? ये नॉन अरब को क्या कहते थे? गूंगे बहरे हाँ गूंगे बेटा, क्या कहते थे? गूंगे गूंगे तो नहीं कहते थे भाई, अजम कहते थे। क्या कहते थे? अजम। अजम। अजम का मतलब होता है गूंगा। तो वो बाकी दुनिया को गूंगा समझते थे। वो कहते थे हमारी जो अरबी है वो इतनी रिच लैंग्वेज है कि इसके मुकाबले में दुनिया की सारी ज़बानें फीकी हैं, इसका दुनिया की किसी ज़बान से कोई मुकाबला ही नहीं है। वो बड़े प्राउड थे अपनी लैंग्वेज पे, अरबी जो थे। और अरब के अंदर बहुत खूबसूरत, बहुत आला दर्ज के शायर थे, बहुत आला नस्ल के जो थे ना, वो क्वालिटी यानी लैंग्वेज के लोग थे। तो उनकी मेमोरीज बहुत शार्प थी, और यानी ये पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि अरब जो है वो लैंग्वेज के लिहाज से बहुत फ़तीन है, बहुत आगे। आज भी वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें कमी आई है। आज भी अरबी जो है वो लैंग्वेज में बहुत बहुत बोलते हैं। जब कभी आपको सुने ना किसी अरबी से आपको वास्ता पड़े हुए, जो थोड़ी बहुत उर्दू जानता हो, मेरा तो कई दफ़ा वास्ता पड़ा है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काम किया है, तो उसमें कुछ जो अरब के लोग थे उनसे भी मिला हूँ, जिन्हें जो पाकिस्तान में काफ़ी सालों से रह रहे थे, और उन्हें उर्दू भी आती। तो वो तो इतना बातें करते थे, इतना आउटस्पोकन थे, इतनी उर्दू बोलते थे, इतनी इंग्लिश बोलते थे कि कान पक जाते थे उनसे बात करते करते, रुकते नहीं थे, एक मिनट के लिए घंटों बातें करते रहते। तो बहुत बतूनी होते हैं ये अरबी लोग। तो बहरहाल इस्लाम ने इस चीज़ को भी मना कर दिया, इस्लाम ने इस चीज़ को मनफी कर दी कि नहीं, ज़बान का बेहतर होना भी तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जाएगा। ये भी कोई बुराई नहीं है कि तुम्हारी ज़बान किसी और से बेहतर है। किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फोकियत नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी में कोई फोकियत हासिल नहीं। इस्लाम तो ये दीन है। खुतबा हज्जतुल विदा में नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह मैसेज हमें दिया कि किसी अजमी को किसी अरबी पे, और किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फोकियत नहीं है। ये नहीं कहा कि किसी लैंग्वेज की बिना पे फोकियत हो गई, रंग की बिना पे हो गई, फलां चीज़ पे बिना पे, नहीं, कोई फोकियत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस्लाम ने तो ज़ीरो कर दी फोकियत, ये प्रेफरेंसेस जो थी ख़त्म कर दी इस्लाम ने, ज़बान के प्रेफरेंस पे ख़त्म कर दी। तो बहरहाल हम इसको बहरहाल इस इंजॉय के तौर पे इंजॉय कर सकते हैं स्टेटमेंट को, और कुछ नहीं इसके अंदर, और हमारे लिए इसको कोई और मैसेज नहीं है। तो ये देखिए बेटा, ये लैंग्वेजेस हैं, उसके मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, और मुख्तलिफ इसके मैनस्क्रिप्ट्स हैं जिसमें लैंग्वेज को लिखा जाता है और तहरीर किया जाता है। ठीक है, तो अदर बेटा सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी आप जानती हैं, सोशियोलॉजी सबसे बड़ी ब्रांच है। एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी वैसे पढ़ चुके हैं, दैट एंथ्रोपोलॉजी आल्सो एग्जामिन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी
Anthropology studies how people become and cultured, shape their culture as they grow up in the particular society. तो कल्चर को बेटा चूँकि लर्न किया जाता है तो इसलिए लोग इसको लर्न करते हैं. ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसी ही है कि इंसान विद द पैसिव टाइम उसके जो माइंड है उसकी ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट होती है, उसमें चेंजेस आती हैं, वो ज़्यादा लर्न करता है. तो उस पर फिजिकल और एज के एस्पेक्ट्स आते हैं. तो उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या उसका जो ह्यूमन कैलिबर है वो इंक्रीज़ होता है, या IQ लेवल है वो इंक्रीज़ होता है. तो उसके बाद बेटा हिस्ट्री है. हिस्ट्री का ताल्लुक माजी से है. दैट रेफर्स टू द हिस्ट्री रेफर्स टू एनी पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. तो माजी में जब राइटिंग शुरू हुई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफन स्टडी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स टू लर्न मोर अबाउट द पास्ट ऑफ लिविंग पीपल. तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इन पीस ऑफ राइटिंग से काफ़ी कुछ अक्स करते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखे गए हैं. उसके बाद मेरा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, इस पर पहले बात होगी कि आपके कैसे अर्निंग होगी और कैसे आपको पावर कैसे होगी, उसमें सोशल कंट्रोल कैसे होगा. और हिस्ट्री, अच्छा ये यहाँ तक आज काफ़ी है, फिर उसको हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे इसकी. तो ये बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी था जिसको हमने जो है ना वो स्टडी किया है डिटेल में. तो इसकी जो 4 ब्रांचेस है वो भी हमने देखी हैं और इसका ओवरऑल कंसेप्ट भी देखा है. यहाँ तक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़. सर समझ आ गया, इजी टॉपिक था.